TVN देखण वाले समुचे दर्शकों को दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। आप सबना दा प्रोग्राम द बैनीपाल शो विच निघा स्वागत। दोस्तों आओ कुछ वड्डियां खबरां दे उत्ते नज़र मारीए। उस तो पहलां आप सबना नूं लोहड़ी दी मुबारक। राष्ट्रपति ट्रंप ने सिरजिया इतिहास, उन्हां खिलाफ महादोश दा मता पास। कनेडा अमरीका की सरहद ते गैर जरूरी यात्रा ते लगी पाबंदी की मियाद विच वाधा। ਸਿੰਘੂ सरहद ते अस्थाई तौर ते गुरुद्वारा साहब स्थापित। ਸਿੰਘੂ सरहद ते किसानां दी देखभाल लई हस्पताल। देश भर विच हज़ारां थावां ते कानून दीआं कापियां साड़ के मनाई गई लोहड़ी। किसान अंदोलन नूं लैके हेमा मालिनी ने दिता विवादित बयान। किसान जथेबंदियां दी होई वड्डी जित। दोस्तों ये कुछ खबरां ने जिन्हों आधार बना के तुहाडे नाल अज मैं विचार चर्चा पेश करनी है। ये तो पहला कि विचार चर्चा इनू विस्तार दे नाल खोल के ये उत्ते गलबात करा, उहदे तो पहला एक बार फिर आप सबनां नूं लोहड़ी मुबारक। अते इस दे नाल ही जेकर तुसी हाले तक अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लैनी ताकि रोज़ाना के लाइव प्रोग्राम विच तुसी शामिल हो सको ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महादोश की कार्रवाई का सैशन शुरू किया गया सी अते उहदे उत्ते वोटिंग भी हो चुकी है। असल दे विच ये महादोश की प्रक्रिया बीती 6 तरीक नूं 6 जनवरी नूं कैपिटल दे विच हुई हिंसा के कारण ट्रंप की भूमिका का दोष जिस ते लाया गया उहदे मुतलक ये कार्रवाई चली है। जानकारी अनुसार सदन दे विच पहली बहस तकरीबन 1 घंटा चली। उस तो बाद सदन दे विच वोटिंग हुई। ट्रंप अमरीका के अजिहे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने दूसरी बार महादोश की प्रक्रिया का सामना करना पिया। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीका दे विच एक नवा इतिहास सिरजिया। हाले कि भावें कि उन्हां ते अज ये महादोश शुरू हो गया, पर ट्रंप उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल अपने अहुदे ते बने रहणगे अते संभावित तौर पर 20 जनवरी तक का वो अपना कार्यकाल भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि महादोश लगन तो बाद हेठले सदन दे विच इंपीचमेंट का मता पास होने तो बाद भी उन्होंने हटाउण वास्ते सैनट वालों दोषी ठहराया जाना लाजमी है। हुण प्रतिनिधि सदन जिसनूं कहंदे ने, भाव जिहड़ा हेठला सदन है उस दे विच डेमोक्रेटिक पार्टी वो बहुमत विच है। उन्होंने आख्या कि राष्ट्रपति ट्रंप का कैपिटल हिल ते होए हमले दे विच दोष है, उहदा हत्थ है। तो डेमोक्रेटां ने बहुमत वाले अमरीकी प्रतिनिधि सदन ने अज उन्होंने राष्ट्रपति नूं गद्दियों लाउण दे वास्ते मता पास कर दिता। 25ਵੀਂ अमरीकी संविधान की सोध है जिस के तहत ये मता पास करके उप राष्ट्रपति माइक पेंस नूं बेनती कर दी गई है कि वह ट्रंप नूं अहुदे तो लांभे करन। इस मते के हक विच 223 वोटां पईयां ने, जदों कि विरोध दे विच 205 वोटां पईयां। भाव ये मता पास करके उप राष्ट्रपति नूं कैबिनेट इकट्ठी करके 25ਵੀਂ सोध नूं लागू करदा सद्दा भेज दिता गया। ये सोध दसना बनता कि 50 साल पहला तकरीबन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या तो बाद की गई सी। इस दे तहत राष्ट्रपति अहुदे ते बने रहण दे जिहड़े योग ना होण तां उन्हां नूं हटाया जा सकदा है अते किसी होर नूं राष्ट्रपति थापिया जा सकदा है। इसलिए हुण ये मामला सैनट विच जाना है, जिथे जुर्म तय का फैसला सैनट करेगी। जानकारी अनुसार सैनट मेजोरिटी लीडर ने मिच मैकॉनल उन्होंने इंपीचमेंट के हक में तो हामी भरी है, पर इस महादोश लई सैनट नूं दोबारा छेती वापस लियाउण दे हक में वो नहीं जापदे, जिस तो संकेत मिल रहे हैं कि भावें हेठले सदन के खिलाफ हेठले सदन ने राष्ट्रपति के खिलाफ महादोश का मता तो पास कर दिता है, पर तां भी जेकर सैनट उदों तक सद्दी ना गई तो वह अपना कार्यकाल भी जिहड़ा जनवरी तक 1 हफ्ते का समा रहिंदा वो पूरा कर लैणगे। पर जाण वेले थू थू होनी, ये किरकिरी होनी, उन्हां दे खिलाफ हेठले सदन दे वल्लों इंपीचमेंट का मता बहुमत नाल पास कर देना,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਸਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਾਵ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਗਭਗ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਨ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ,
पर ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਮੇਕਸ਼ਿਫਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 8 ਬੈੱਡ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ NGO ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਬੈੱਡ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਰਫੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ECG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ RK ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ IT ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੰਢੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2, 4, 5, 7, 10 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ 2024 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 2024 ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ 4 ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਬਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਅਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਪੋਲਾਕਚੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭੋਗੀ ਪੋਂਗਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੋਗੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੋਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹੋ ਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 24 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਭਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, 6 ਸਾਢੇ 6 ਮਹੀਨੇ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੈ। हेमा मालिनी जी दसोगे कि कित्थे हालात विगड़े सी, कित्थे ये अंदोलन अशांत होया सी जिहड़ा तुहानूं लग रहा कि हुण हालात शांतिपूर्ण होणगे। किसान आगू तां रोज़ अपीलां करदे ने कि साडा जिहड़ा ये अंदोलन चल रहा शांतिपूर्ण है। जे तुसीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हो तो तुहानूं ये भी पता होना चाहिए सी कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दसंबर 2020 नूं भी बीते मंगलवार नूं भी उचेचे तौर पर इस गल का जिक्र किया सी कि अंदोलन शांतमई चल रहा है, इनू उठाया नहीं जा सकता। जे तुहानूं ये पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिता है, जे तुहानूं ये पता है कि अंदोलन चल रहा है, तो जिहड़ियां तुहाडीआं दो गल्लां ने मेरी तो समझ तो बाहर ने। एक पासे तुसीं कह रहे हो कि किसानां नूं पता नहीं, उन्होंने किसी ने सद्दिया नहीं, वो आके अंदोलन करन लग पए। सद्दिया तुहाडी सरकार ने, कानून बनाए है, पहलां कानून नहीं सी बने। पहलां दस्सिओ कि 6 साल हो गया मोदी सरकार नूं, कदे 6 साल दे विच भी आके ये किसान दिल्ली की सरहद पर बैठे सी। ते दूसरा जिहड़ा तुसीं कहने हो कि उम्मीद है कि हालात शांतिपूर्ण हो जाणगे, ते हालात अशांत कित्थे होए है। वो कहंदे किसान इन्नियां मीटिंगां तो बाद भी सहमति बनाउण नूं तैयार नहीं। किसान तां सहमति बनाउण वास्ते जांदा है बीबा जी, सरकार नहीं सहमति बना रही, सरकार उन्हां दियां मंगां नहीं बन रही जिन्हां नूं लैके वो अंदोलन कर रहे हैं। हेमा कहंदी उन्हां नूं तां इह भी नहीं पता कि चाहुंदे की ने, उन्हां दी समस्या की है। इसका मतलब ये कि वो अजिहा कर रहे हैं क्योंकि किसी उन्होंने अजिहा करने वास्ते कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच टावरां दी भन्न तोड़ चंगी गल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब नूं बहुत नुकसान होया है, उन्होंने टावरां दी भन्न तोड़ करदिआं देख के चंगा नहीं लग्या। पर यह चंगा लग रहा तुहानूं कि बच्चिआं तो लैके बजुर्गां तक सरहद ते बैठे है। ये चंगा लग रहा तुहानूं कि बहुत सारे लोगों के घरां विच कीरने पै रहे हैं। ये चंगा लग रहा तुहानूं? सरकार ने कहते उन्होंने वार-वार गलबात वास्ते बुलाया, पर उन्होंने कोल अपना एजेंडा ही कोई नहीं। बीबा जी एजेंडा पहली मीटिंग में भी दे दिता सी, एजेंडा सारिया मीटिंगों में दिता है। जे आप 15 तरीक नूं दोबारा किसान सद लै तो एजेंडा उत्थे भी दे के आउणगे। उन्हों का एजेंडा बड़ा साफ है, तो तुहानूं नहीं सी पता, अज दस दिने अपनी सरकार नूं दस दिओ। एजेंडा सिर्फ 2 सूत्री है कि एक तिन्ने ही काले कानून रद्द कर दो, दूसरा MSP की लिखती कानूनी गारंटी दे रहे हो। हुण लग गया होना पता, अपनी सरकार नूं दस दिओ कि एजेंडा किसानां दा आए बड़ा सुखाला है, ना कमेटियां बनाउण दी लोड़ है, ना कोई होर किसी दा दाबा झेलण दी लोड़ है। ते हाँ, किसान जथेबंदियां दी वड्डी जित है। हुण तुसीं सोचोगे कि वड्डी जित किवें है। मैं थोड़ा जिहा विस्तार दे नाल किसानां दी जित दे बाबत गलबात करनी चाहुंदा। तिन्ने खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण लई भारत दा अन्नदाता, जिसनूं किसान कह लो, जिसनूं मजदूर कह लो, किसी नूं भावें ये कह दिओ कि उन्होंने पता कुछ नहीं, ना कोई दे दिओ, पर करीब करीब पौने 2 महीनों तो दिल्ली की दहलीज ते हिकड़ा के बैठा है। अंदोलन लगभग भारत के नाल नाल पूरे दुनिया भर दे विच फैल चुक्या, धुम्मां पईयां होईयां ने। विदेशों की धरती ते बैठ के भी पंजाबियों वालों उन्होंने हलाशेरी दी जा रही है, तो अपना बनता योगदान पाया जा रहा। पल पल की खबर पर नज़र रखी जा रही है, बाज़क रखी जा रही है। उत्थे ही किसानों की इस लड़ाई ने यह तो साबित कर दिता है कि किसान किसी भी सियासी पार्टी के सहारे तो बगैर अपने पैरों सिरों ते वड्डियां लड़ाइयां लड़न के समर्थ ने। किसानों ने राजसी पार्टियों को भी यह एहसास करवा दिता है कि सियासी पार्टियों को किसानी वोट बैंक की लोड़ है, ना कि किसान किसी सियासी जमात ते निर्भर ने। मौजूदा समय दे विच भारत की हंकारी हुई हुकूमत ने दिल्ली के बार्डरां ते 2 हथ कर रही किसान हतैशी जथेबंदियां की इस वेले वड्डी जित आखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने अंदोलन दे विच घुसपैठ ना करने की हदायत दी हुई है। तो अंदोलन दिन प्रति दिन वड्डा होंदा जा रहा है, तेज होंदा जा रहा है। जबकि भारत दीयां कौमी ते खेतरी सियासी पार्टियां मुड़ तो ही किसानों के अंदोलन दे विच शमूलीयत करके सियासी लाहा लैण लई रस्ता लभ रही ने, पर कोई रस्ता लभण नहीं दिता। क्योंकि मौजूदा समय पंजाब की तो समुची सियासती किसानी अंदोलन के दुआले घूम रही है। भाजपा आख रही है कि असीं किसानों के हित विच असीं उन्हां दी आमदन दुगणी करने वास्ते कानून बनाए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं यह लगी जाता है कि मेरे तो वड्डा किसानों का हमायती कोई नहीं। बादल के आखी जाते हैं कि साडी तां पार्टी का आधार ही किसानी है।
ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੈਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਦੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਭਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵਕਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰਲੀ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਪਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਰਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਟਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰੜ ਸਿਦਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਏਕਤਾ
इस वार सियासी लोगों दी शैतानियां नूं मात पा गई है। बड़ा जोर लाया इन्होंने कि किसी न किसी तरीके किसी न किसी हीले वसीले असीं एक बारी चले जाइए, पर किसान आगू कहते नहीं, कोई भी सियासी बंदा साडी स्टेज तो बोल नहीं सकता। तरलो मच्छी सारे होए ने, पर गल किसी ने नहीं बनन दित्ती। सो इस चीज़ नूं मैं इखलाकी तौर पर किसानां दी, किसान जथेबंदियां दी जित महसूस कर रहे हैं। तो दूसरी गल, जदों लग्या कि केंद्र सरकार नूं गल किसी तण पत्तण नहीं लगती, साडी तां हुण इखलाकी तौर पर नैतिक तौर पर हार हो चुकी है, तो तरीके नाल भारत की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट नूं इनवॉल्व किया गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली उही बोली जिहड़ियां पिछलियां मीटिंगां दे विच कमेटी बनाउण वाली, कानून नूं होल्ड ते पाउण वाली केंद्र सरकार गल्लां करदी सी। हुण जिहड़े 4 मैंबर कमेटी विच पाए गए आ, बनाए गए आ, वो केंद्र सरकार की बोली बोलण वाले लोग ने, वो कारपोरेटां की बोली बोलण वाले लोग ने। इत्थों तक कि अज कई रिटायर्ड जज ये आख चुके हैं कि जिहड़ा फैसला 2 महीने बाद इस कमेटी तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनाउणा है, साडे तो अज पुछ लो कि कमेटी सिफारिशां किस तरह दीयां करेगी तो फैसला किहो जावेगा। नाल उन्हां ये भी कहा कि असल दे विच ये अपने आप दे विच कानूनन तौर ते गलत है कि पहला फैसला तो फिर कमेटी, पहला कानून तो फिर कमेटी, होना ये बिल्कुल उल्ट चाहिए सी। सो दोस्तों, जेकर ये जानकारियां तुहानूं पुख्ता लगियां ने तो कृपा करके लाइक भी कर दिओ, शेयर भी कर दिओ ते अपने कीमती कमेंट भी साडे बॉक्स तक जरूर पुजदे करिओ। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। जाण तो पहलां एक बार फिर आप सबनां नूं लोहड़ी मुबारक अते कहांगा जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल ते रब राखा।